लास्ट टर्म इस चैप्टर दी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? सिर्फ समझने वाली टर्म आ, समय ध्यान नाल लियो। एक्यूरेसी ते प्रिसीजन दे विच डिफरेंस किथे? कहना पुत बेसिकली जे वर्ड लेके चली गया, कहना जी कोई रिजल्ट आ, कोई मेजरमेंट करते हैं, असं कहना जी आ गिवन मेजरमेंट मेरी मोर एक्यूरेट आ, मोर प्रिसाइज आ, ते नॉर्मली एक्यूरेसी ते प्रिसीजन जेडे ने है ना वो इंटरचेंजेबल वर्ड ने। असं कहना जी एनु एक्यूरेट कह दो या प्रिसाइज कह दो, कोई बहुत फर्क नहीं, दोनों टर्म ऑलमोस्ट सेम ने। बट जे वो कहना जी इनु इदी डेप्थ वाइज इहदा मीनिंग कढीए ते एक्यूरेसी ते प्रिसीजन ये दोनों दियां दोनों टर्म जड़ियां ने डिफरेंट ने, दोनों के मीनिंग जड़े ने, ठीक है, वो डिफर करते किस चीज के अंदर। वो कहना जी एक्यूरेसी ऑलवेज टू बी मीन यू आर कंपेयरिंग योर मेजरमेंट, यू आर कंपेयरिंग योर मेजरमेंट विद द एक्चुअल वैल्यू। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਆਈ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ है ना, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ which one is more accurate and which one is to be more precise, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਟਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? how close is your calculation, how close is your reading with the actual measurement, ठीक है। एक्चुअल मेजरमेंट ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ वो दसेगा ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਐਕੂਰੇਟ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ, जबकि एक्यूरेसी जिहड़ी आ वो पुत डिफाइन करदी कि तुहाडी गिवन मेजरमेंट जिहड़ी आ कितनी क्लोज आ एक्चुअल वैल्यू। हुण एग्जांपल आपां इदां बना दिंदे, मान लो तुसीं कहंदा जी एस किसी चीज दा डायमीटर मेजर कीता ते ओदा डायमीटर आया 3.45 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल डायमीटर। हुण जिहड़े इंस्ट्रूमेंट ना मैं डायमीटर मेजर कीता ओदा रिजल्ट मेरे कोल आ गया 3. ठीक है 3.38 या 3.3 आ गया, 3.3 सेंटीमीटर आया, एक डेसिमल तक लिखदा पे। दूजे किसी इंस्ट्रूमेंट ना मैं डायमीटर मेजर किया ते रिजल्ट आ गया 3.23, ठीक है। हुन दोनों रिजल्ट नु जे लेके मैं अपनी एक्चुअल वैल्यू नाल कंपेयर करा ते मैं आ कह सकदा कि भी आ रीडिंग जेडी आई आ ये जेड़ा डायमीटर मैं मेजर कीता दा ये इस रीडिंग दे ज्यादा क्लोज आ, क्योंकि ये 3.4 तक है, ये 3.3 तक है ना, जबकि ये 3.2 तक है। इस मतलब एदा डिफरेंस जेड़ा वा इस रीडिंग दे नालों ज्यादा वा, है ना, जबकि इना दोनों दा डिफरेंस थोड़ा वा। एदा मतलब मैं ये वर्ड यूज कर सकदा D1 इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू D2। पर जे मैं दूजे पासे बोला जेडे इंस्ट्रूमेंट ना मैं आ रीडिंग लिखी सी, ठीक है, ते जे मैं यही रीडिंग है ना जे इतना ही रीडिंग आ इंस्ट्रूमेंट नाल लिखी होती जेड़ा 2 डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट दिंदा, ते जे किते एदे नाल मैं ढंग नाल रीडिंग लिखी हुंदी इस इंस्ट्रूमेंट नाल ते एदी रीडिंग मेरी आ आई हुंदी 3.35, तो then which one is more accurate and which one is more precise? हुन केड़ा एक्यूरेट ज्यादा होएगा? D2। जेड़ा आ D3 लिखदा पिया ये ज्यादा एक्यूरेट आ कि D1 ज्यादा एक्यूरेट आ कि D2 ज्यादा एक्यूरेट आ? सर D3। D3 है ना, D3 होएगा। D1 क्यों नहीं भाई? सर वो ज्यादा क्लोज नहीं है, वो ज्यादा डेसिमल उसके ज्यादा नहीं है। और ये एक राउंड ऑफ होगा 3.4 ही आएगा। ये कितने डेसिमल प्लेस तक आया रिजल्ट? 1 डेसिमल। 1 डेसिमल।
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? 0 ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 0 ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਡਿਜਿਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਡਿਜਿਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ 0 ਆਣਾ ਕਿ 1 ਆਣਾ ਕਿ 2 ਆਣਾ ਕਿ 3 ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 0 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 5 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ 3 ਦਿਸ D3 ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਜਾਂ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ D। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜੀ A ਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਵਾਂ 3.234 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 3.346। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? 3D1 3.34 centimeter। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? D3 D3, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਵਨ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਨੈਸ, ਮੈਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰੀਡਿੰਗ 0.01, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 0 ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਬੰਦ ਦੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0.01, ਜਦਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ 0.001 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਨੇ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵੇਗਾ। क्या आप प्रिसीजन ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? yes sir Yes sir। ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? सर थोड़ा और समझा दो। सर एक बार रिपीट करा दो सर। यस सर। जब भी बोल की रिपीट करा? सर मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी सर, इसलिए बीच में मेरा पार्ट रह गया है सर, इसलिए सर कह रहा हूँ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਕੂਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਵਨ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਆਈ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 3.35 ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੌਰੀ ਲਵਾਂ ਤੇ 3.346 ਵਾਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਇਸ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ D1 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਆ। यस। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਵਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ 0.01 ਬਣਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0.001 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ
ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਕੁਅਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ 3 ਜੇ ਮੈਂ D1 ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ D1 ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼। D1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕੂਰੇਟ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਮੋਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? यस सर। यस सर। सर जो तू पूछ रहा है क्लियर है? सर D1 ज्यादा प्रिसाइज हो गया D2? वो तो D2 क्यों होएगा बच्चे? ये भी 3 डेसिमल प्लेस तक का, आ भी 3 डेसिमल प्लेस तक का, इनमें दोनों दी प्रिसीजन दा सेम होगी। ओके सर। बच्चे आ देखो पुत्र, जे इनु मैं इदा लिखवा ये 3.2345 तक आ गया है ना। हुण मैं ये कहना होवे ते मैं आ कह सकदा ये मोर एक्यूरेट आ पर प्रिसाइज आ ज्यादा, क्योंकि ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊंट ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾते 4 ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? यस सर। ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਐਕੂਰੇਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਚੱਲੀਏ बेटा वापस। यस सर। D1 और D3 Clear, में sir. ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है? D1 पे D3। लाडे D1 ਉੱਤੇ D1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.346 ਵਾ, ਇਹ 3.35 ਆ, है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਨਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਲੋਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆ? सर 3.35। आई होएगी ना पुत्र D1 450 इथे जे मैं अगला डिजिट लाना 0 लगा के इना दा डिफरेंस ले ला, है ना। ਇਹਦਾ ਤੀਜੇ ਪਲੇਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3.35, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ डेसिमल प्लेस 'ਚ फर्क पैना शुरू हो गया। ठीक है ना सर उसका D और D1 का डिफरेंस 0.1 आएगा और उसका तो 0.1 ही आएगा D3 और D का। सर 0.1 ज्यादा क्लोज नहीं होगा? आपका कितना लिखा 3.34 क्या बा? अच्छा मैंने 3.4 पे पढ़ लिया, सॉरी मेरे उच्च पुठा नंबर पढ़ गया। आप 3 मैंने लगा 3.4 लिखा हुआ है ता मैं बोल गया, बिल्कुल सही है। ये 3.34 है ना, वो 3.35 है। आ रिजल्ट मेरा मोर एक्यूरेट हो जाएगा, पर आ रिजल्ट मेरा मोर कहता जी एसएच प्रीसाइज हो जाएगा दोनों के कंपैरेटिव। तो जे इना कंपेयर करा तो सब तो ज्यादा प्रीसाइजनेस इस रिजल्ट दी आ जाए। क्लियर है निकल? यस सर। जे टॉपिक क्लियर है जी बोलो, फिर मैं आगे शुरू करा बेटा। यस सर क्लियर। चलो जेड़ा ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥਡ ਟੂ ਮੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਟੂ ਮੇਜ਼ਰ ਦਾ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਥਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ। क्लियर है निकल? यस यस सर। 1C ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਐਰਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ 1C ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਪੈਰਾਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ molecule, size of a molecule of an oleic acid,
साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑयलिक एसिड, सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है पुत्र, समझ लियो ध्यान ना। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑयलिक एसिड, पहला वर्ड ऑयलिक एसिड की चीज है ਤੇ ਪੁੱਤ ऑयलिक एसिड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SH ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ऑयलिक एसिड ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, दूसरा कोई लिक्विड ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ऑयलिक एसिड ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਹਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਰਜਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ऑयलिक एसिड ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਮਲੀ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -10 ਮੀਟਰ, ਤੇ ऑयलिक एसिड ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ये ऑयलिक एसिड का फार्मूला लिखा C18H32 H34O2, ਆ ਮੇਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਚੇਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਵਾ ਸੋਪ, ਹੈਨਾ। सोप ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ, ਪਤਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? यस सर। Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਲਮਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਲਮਿਟੇਟ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਉਹਦਾ ਐਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, C17 ਵਾਲਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ऑयलिक एसिड ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ऑयलिक एसिड ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ऑयलिक एसिड ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਐਟਮ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮੈਥਡ 'ਚ ਕਿਆ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸੁਣਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ऑयलिक एसिड ਇਨ ਐਲਕੋਹਲ, ਅਸੀਂ ऑयलिक एसिड ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਸਐਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1/500 ਆ ਜਾਏਗੀ। मतलब मैं 500 सीसी एल्कोहल ले लांगा, मैं 500 सीसी एल्कोहल ले लांगा ते 500 सीसी एल्कोहल दे विच तुसी SH1 सीसी जेड़ा वा वो ऑयलिक एसिड मिक्स कर लोगे, यानी 1 सीसी ऑफ ऑयलिक एसिड लेके उन्हें मैं 500 सीसी ऑफ एल्कोहल च डिसॉल्व करांगा so that concentration of ऑयलिक एसिड in एल्कोहल है ना, ऑयलिक एसिड दी कॉन्सेंट्रेशन एल्कोहल दे विच जेडी होएगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन एल्कोहल, ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन जेडी आ वो 1/500 बन जाएगी बेटा, यानी हर 500 ड्रॉप जे अल्कोहल दे आ ओदे मगर एक ड्रॉप मेरा ऑयलिक एसिड दा वा, ये मतलब ऑयलिक एसिड दी एल्कोहल दे विच जेडी कॉन्सेंट्रेशन आ वो 1/500 आ जाऊ। यस सर। इतनी कंसंट्रेशन ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ SH 1/20 सीसी ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ऑयलिक एसिड ਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਆ ਉਹ 1/500 ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इस कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन दे n ड्रॉप ले लवांगा, मतलब मेरे को एक ड्रॉपर पड़िया होया, ठीक है, उस ड्रॉपर दे नाल मैं SH इस कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन दे n ड्रॉप कैरी करांगा और ओदे विचों हर ड्रॉप दा वॉल्यूम जेड़ा बच्चे विच डिस्टरबेंस हो रही पुत इसदा माइक ऑन बंद करो बेटा, ठीक है। n ड्रॉप लवांगा इस सॉल्यूशन दे और हर ड्रॉप ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ v ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? यस सर सर। रिपीट करना, एक बार रिपीट एक करना। बार एनर्जी बता। मैं ये कह रहा कि भी ਤੁਸੀਂ SH ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ठीक है, let n be the number of drops of this solution. Let n be the number of drops of the solution. V and V be the, and V is the volume of each drop. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ n ਡ੍ਰੌਪ ਲਿੱਤੇ ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਅਸੀਂ v ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ n * v ਆ ਜਾਊ। therefore total volume, yes sir, थोड़ा theoretical topic हैगा। therefore total volume of solution वो मेरे को n भी बन जाएगा। yes sir, n भी मेरे को आया टोटल सॉल्यूशन ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1/500 ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 1/500 ਆਫ NV ਆ ਜੂ। yes sir, Yes, yes sir. sir, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ therefore total volume of oilic acid, total volume of oilic acid in solution that become to be NV into 1/500। यानी पुੱਤ ਇਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ SH oilic acid ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ now this much amount of oilic acid है ना, this much amount of solution, ठीक है, is to be कहना जी drop on the surface of water। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SH ਇੰਨੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ SH ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਵਾਟਰ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर, ठीक है। ये मेरे को सोपी टाइप मटेरियल होता बेटा। जब प्लस 2 च होंगे ते प्लस 2 ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ, ठीक है। ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਂਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है। ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰੀ ਯਾਨੀ ਸੋਪੀ ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰਦੇ है ना, वो लाइकोपोडियम पाउडर। ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ SH ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ SH ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? SH ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ SH ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ SH ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲ ਦਈਏ, ਹਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਡੋਲ ਦਈਏ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। Yes. yes sir, in the similar manner ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ SH ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ SH ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? yes sir, yes sir, थोड़ा जिहा ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ठीक है। चीज़ां मैं बार-बार कह रहा थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल च कुछ नहीं हैगा, ठीक है। मेन सिर्फ समझण वाला प्रोसीजर आउगा। वो कहना जी जेड़ा मेरा सॉल्यूशन होएगा, ठीक है, जिहदे च ऑयलिक एसिड दी कॉन्सेंट्रेशन NV/500 आ, इस सॉल्यूशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ SH ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ SH ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਈ ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है, ਤੇ ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਡੋਲ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। yes sir,
ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। Yes, sir. ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਨਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵਾਟਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਲਿਖਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਆ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੁਅਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। यस सर। Yes, sir. ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੋ ਐਲਕੋਹਲ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਲਕੋਹਲ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਆ, ਐਲਕੋਹਲ ਮੇਰਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਹਿ ਜੂ। हाँ जी यस सर। सर। यस सर। पानी दे विच सॉल्ट पाके सर आपने अल्कोहल को क्या नाम दिया? अल्कोहल तो अल्कोहल ही है। नहीं नहीं सर, कुछ आपने उसके साथ बोला था वर्ड कोई। की बोलिया सर याद नहीं, वही तब Evaporate रहा था सर, मैं evaporate। Sir, volatile. हां वोलाटाइल, ਉਹ ਤੇ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। यस सर, ओके सर। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਐਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੀਟ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰਾ, ਹਨਾ, ਆਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਮਿਕਸ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਕੋਹਲ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। यस सर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਨਾ। ਮਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਥਿਕ ਆਈ ਆ, ਮਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਥਿਕ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਲੇਅਰ ਦਾ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਲਾਈ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ। यस सर। यस सर। Yes, sir. ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। यस सर। यस Yes, सर। sir. ਆ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ? यस सर। Yes, sir. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, let A be the area of circular film formed on the water surface and T be the, and T ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ, and T be the thickness of surface film of oilic acid. Therefore volume of oilic acid on the water surface, वो बन जाएगा area into thickness। क्या इलीगल समझ लगी जी? यस सर। यस सर। चलो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ?
सॉल्यूशन का सर ऑयलिक एसिड इन कौन अल्कोहल नंबर ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल है ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ऑयलिक एसिड ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, हाँ जी सर ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ यस ऑयलिक एसिड ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ऑयलिक एसिड ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਇਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਰਮ 1 ਐਂਡ 2 ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ, from 1 and 2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਿਆ NV/500 it should be equal to area into thickness। ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ thickness ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ thickness ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਤੇ thickness ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ NV/500 into A। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ thickness ਨਿਕਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। n ਸੀਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੇ ऑयलिक एसिड ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਲੈਤੇ ਆ ਹੈਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 100 ਡ੍ਰੌਪਸ ਲਿੱਤੇ ਬੇਟਾ, 100 ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੀਕਰ ਚ ਪਾਈ ਚੱਲਾਂ, ਬੀਕਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ 10 ml ਬਣਿਆ। ਮੈਂ n ਡ੍ਰੌਪ ਲਿੱਤੇ, n ਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਮੰਨ ਲਾ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। मैं ड्रॉपलेट ना ड्रॉप काउंट कीते सी कि भी मैं उस कंटेनर दे अंदर 100 ड्रॉप्स पाए आ ते 100 ड्रॉप ने मान लो मेरे 10 ml दा लिक्विड बनाया। मतलब जेडे कंटेनर च जेडे बीकर च पाना पिया 100 ड्रॉप मिल के मेरे को उस मोमेंट दे मैं नोट कर रहा 10 ml दा वॉल्यूम बनांदे ते फिर एदा मतलब एक ड्रॉप दा कितना वॉल्यूम वो मेनू पता होगा। यस सर वो बच्चे आ गल समझ लगी सारे जो दसदा पिया सर यूनिट Yes, क्या बोल sir. रहे हैं आप? वो तो मिलीलीटर ले लो, लीटर ले लो, सेंटीमीटर क्यूब ले लो, वॉल्यूम जो मर्जी यूनिट च डिफाइन कर दो। आपा ये क्या जिदा मेरे को छोटी जी शीशी आ, मैं बाजारों आई ड्रॉप लेके आया, वो 10 ml दी शीशी आ, ठीक है जी, मैं ओदे विच ड्रॉपर लग्या होया, मैं ओदे ड्रॉपर नू की कीता जी सारा सॉल्यूशन कढ के कॉली च पा लिया, मुड़ के मैं ओदे चो कॉली चो ओदे ड्रॉपलेट भरे, मैं शीशी दी दोबारा ड्रॉप सुट्टी जाना, कितने टोटल ड्रॉप्स ने वो मैं नोट कर ले। मैं कहा जी 100 ड्रॉप ने मिलके 10 ml बनाया वा ते एदा मतलब एक ड्रॉप दा वॉल्यूम मेनू पता होएगा बच्चे। यस सर यस सर ਉਹੀ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ n ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਆ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ सर थिकनेस ऑफ सरफेस फिल्म। ਹੁਣ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲੇਅਰ is assumed to be equal to 1 molecular thick। बेटा आ लाइन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਥਿਕਨੈਸ ਆਈ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਐਨ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੁੰਦੇ। ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ, मतलब ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮੇਰਾ ਲਿਕੁਇਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮੇਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਏ ਆ ਹਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ
ਬੱਚੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ 7th ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਧਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਈਓ ਬੱਚੇ। ਇਹ 7th ਦੇ B ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਣਾ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਚ। ਉਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਡ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਲਿਕੁਇਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। 100 ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਕੁਅਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਨੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਰਡ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। क्या इतनी गल पहले समझ आई? सर स्फीयर ऑफ Yes, sir. इन्फ्लुएंस दोबारा रिपीट करिए। हाँ जी सर जो आपने अभी अभी कहा ना कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला, सर वो रिपीट कर दो एक बार। सिंपल जी गल करना, आ मेरा हाथ इत्थे तक जांदा है ना, हुन ए इधर नु मैं घुमांदा चला जावां ते मैं कहा भी इन्ने डिस्टेंस कोई भी आ गया आपां ओदे ला देनी, ठीक है, मेरे हाथ दे रेंज विच जेड़ा आ गया उत्थे तक मेरा इन्फ्लुएंस हैगा, ठीक है। उस तो बाहर मैं कह रहा जी वो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। इन द सिमिलर मैनर हर मॉलिक्यूल जदों दूजे मॉलिक्यूल ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? यस सर। ਤੇ ਆ ਮੈਂ Yes, sir. ਆ ਐਸ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਮੰਨਾਂ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੇ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस सर। बेटा ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਰਡ ਆਪਾਂ Yes, sir. ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਾਵਾਂ, मॉलिक्यूल ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬੋਲੀ Yes, sir. ਓਏ ਹੈਗੇ ਲੋਕ अरे एक बार रिपीट कर दो। मैं ये किया बच्चे आही एक लाइन सिर्फ समझ लो ध्यान ना, यही एक समझण वाली ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੁੱਤ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਹਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਥਿਕਨੈਸ ਆ
ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਆ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਲੇਅਰ, it is the topmost liquid layer with molecular range as taken as the thickness of the film। molecular range taken as the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ thickness, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? molecular range ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਦਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। Yeah. ਇਹੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਏ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 에ਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਲੇਅਰ ਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ है ना, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਬਣ ਜਾਓ। Yes sir. यस सर। ਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਆ, ਇਹ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਤੱਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਬਣੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਡਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਡਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Yes. यस सर। Yes sir. ਇਹੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਆ ਹਨਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਲੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਿਕਨੈਸ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚੇਤਨਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲਿਕੁਇਡ ਲੇਅਰ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। क्या आ लाइन समझ आ रही? Yes sir. यस सर। ਇਹਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਚ, ਤੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 4πr², 4/3πr³ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ r ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੋੜੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਥਿਕਨੈਸ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥਿਕਨੈਸ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ? यस सर। यस सर। Excuse me sir. बोलो जी बोलो। हम ऑक्सैलिक एसिड का वॉल्यूम एक जैसे टम्बलर में डाल के मतलब मेजर करके भी ले सकते थे, उसको अल्कोहल में डालने की क्या जरूरत थी सर? बाद में तो अल्कोहल का कोई यूज ही नहीं था। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਹਾਂਜੀ सर मुझे लगा था कि वो भी फ्लोट करेगा इसलिए। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸੋਲਵਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚ ਸਰਫੇਸ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। यस सर। क्लियर है टॉपिक? हाँ जी सर। यस सर। यस सर।